പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. 2018 റിലീസായിട്ടുള്ള റൊമാൻറ്റിക് തമിഴ് മൂവിയാണ് 96. റാം ആൻഡ് ജാനു. റാമിൻ്റെയും ജാനുവിൻ്റെയും പ്രണയകഥ പറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിനിമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിർത്തിയ ആകാംക്ഷയിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു 96. 96 കാണാത്തതായി ചിലപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു 96 സിനിമ. കാരണം പ്രണയിക്കാത്ത ആളുകളില്ല, പ്രണയം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളില്ല. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് പ്രണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ടാവും. ഒരിക്കലും മറിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കുറേ ഓർമ്മകൾ. ജാനു ആൻഡ് റാം സ്കൂൾ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും രണ്ട് വഴിക്ക് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ഏകദേശം 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റാമും ജാനുവും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് സ്കൂൾ മീറ്റപ്പ് ടൈമിൽ. അതാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും. അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക. സ്കൂൾ മീറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ, പഴയ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള சொல்லக்கூடாதுலாம் ஒன்றும் இல்லடி. சிங்கப்பூர்ல இருந்து இதுக்காக கிளம்பி வரணும், வந்தா பாத்துக்கலாம்னு விட்டா. விஜய் சேதுபதி. என்னடா இன்னும் 10ஆம் கிளாஸ் பையன் மாதிரியே பட்டிருக்கான். யூனிஃபார்ம் மட்டும்தான் இல்ல. മ്യൂസിക്. തൃഷ കൃഷ്ണ. ജാനു. ஜானு வந்துட்டாடா. எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணோம். ஓகே யா சே தேங்க் யூ. ஏய் சுபா வந்திருக்கா, போய் பாரு. என்னடா சாரி, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. தாயே இப்பயாவது வந்தியே, இதுவே போதும். வா. வந்துட்டேன், போதுமா? பழைய கிளாஸ்மேட். எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன். எவ்வளவு மாசம் ஆச்சு? 7 மாசம். இது 2வது. இத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. எல்லாம் நீயா? அட நீ வேற, நான் கூட நினைக்கவே இல்ல. எல்லாம் மண்டே ஆட்டிட்டு தேக்கா கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைச்சேன். நல்ல வேலை எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடலாம் சொல்லி வச்சேன். 50 பேர் ஆஜராயிட்டாங்க. இவன் வந்ததுல இருந்து எத்தனை ஐஸ்கிரீம் அடிக்கிட்டான் தெரியுமா? நீயே அவனை கேள. எத்தனை ஐஸ்கிரீம்? யாரையோ தேடுது. நீ வருவே நான் நினைக்கவே இல்லடி. ஏண்டா சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி பலூன் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்க? வா ராம். வாடா போடா. ஜானு வந்திருக்க, வாடா. ராமச்சந்திர. கெச்சிவா. வயசு ஆயிடுச்சுடா, ஸ்கூல்ல அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சிட்டு இருக்க. போடா காட்டிக்க முன்னாடி. போடா. போன சம்மருக்கு நாங்க சிங்கப்பூர் வந்திருந்தோம். நானு அவரு என் பையன்லாம். நீ அங்கதான் இருக்க தெரிஞ்சா அப்பவே வந்து பாத்துருப்பேன். உன் பொண்ணு போட்டோ இருக்கா? எங்கடா? நான் கூப்பிடுவோம் அடிக்கிறான், நீ எப்படி கூப்பிடு. என்னடா நீ?
என்ன? ஆ? இல்ல, ராம் வந்திருக்கான். ഓ அங்க ആ ഫേസ് ടോട്ടലാണ് മാറി. ഇത് കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ കുറച്ച് അവിടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു. റാം ராம் ടെൻഷൻ இதுவோ பேச முடியாது. தெரியுதா ஜானு? எப்படி இருக்க ராம்? நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? நம்பவே முடியல. இப்படி நம்ம மீட் பண்ணுவோன்னு 20 வருஷம் ஆச்சு. ஆக்சுவலி 22 வருஷம். 22 வருஷம். அடையாளமே தெரியல. மாறிட்ட ஆளாக மாறி. நான் லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது மீச கூட இல்ல. என்ன பண்ற ராம்? டிராவல் ஃபோட்டோகிராஃபர். ടെൻഷനായിട്ട് അതെ. ഇത് പഴയ കാമുകിയെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ ഓ ഓ ബോധം പോയി പുള്ളിയുടെ. சும்மா இரு. ஏண்டி 5 நிமிஷம் பிள்ளைய உன்கிட்ட விட்டு போனா இப்படி பண்ணிட்ட? நீ தண்ணிய குடி. எத்தனை வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கா? இப்படி பண்ணிட்டியே. ஏய் அது தடுக்கி. ஆமா, ஏதாச்சும் பேசினானா இல்ல பார்த்ததும்? பார்த்ததும் போதும் போயாச்சா? இதுக்குன்னு மெனக்கட்டு சிங்கப்பூர்ல இருந்து வந்திருக்கா. என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கலாம்ல? சின்ன பையன் மாதிரி. அவளுக்கு கல்யாணமாகி ஒரு பொன் குழந்தை இருக்கு. அத பத்தி கேட்டியா? கல்யாணம் കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? நீ சாப்பிடல? நார்மலா நான் ஃளைட்ல தான் சாப்பிட மாட்டேன். அப்படியா? ஏய் ஓப்படியா, ஓடி போய் மரத்தை தொட்டு வா. போ. இது ஓகே ஓகே. ஹலோ துபாயா? சீக்கிரம் வந்தா மறுபடியும் ஓடு. ஓகே. நாத்தனாரே, அப்படியே மெல்லமா நடந்து போய் அந்த மரத்தை தொட்டு வாங்க. போங்க. போயிட்டு வாங்க. ഓ പുള്ളി റാം ജാനുവിനുള്ള ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ പോയതാണ്. நீ சாப்பிடல? இல்ல. போன் பேசவே முடியாது. பேசவே விடாதானுங்க. அது இது ഫോണ്. இப்போ ടെൻഷൻ പോയാச்சு. ടെൻഷൻ എല്ലാം കമ്മി. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. எனக்கு என்னமோ ஸ்கூல்ல விட்ட இடத்துல இருந்து புடிச்ச மாதிரி தெரியுதுடா. ஆமா சார், எனக்கு அப்படிதான் தோணுது சார். ஒன்னும் பிரச்சனை வராதுல்ல?
ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சு வந்தா இங்க வேற ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார், டோன்ட் வரி. நீ சாப்பிடல? இந்தா ஃபுல்லா சாப்பிடு. தேங்க்ஸ். ഓ സീൻ. മ്യൂസിക്, ആ മ്യൂസിക് ആ സീനൊന്ന് മാറ്റിട്ടോ. ഓ കിടിലൻ സീന്, സൂപ്പർ. என்னடா நடக்குதாங்க? என்ன கேட்டா? தப்பா ஒண்ணும் நடக்காதுல்ல? நான் அதை பத்தி யோசிக்கல. வேற? இங்க இவங்களுக்குள்ள ஏதாவது நடந்து அது அந்த சிங்கப்பூர்காரங்க தெரிஞ்சு ஆர்கனைசர் பேர்ல நம்ம 2 பேரும் மாட்டணும் வை. நமக்கு தான் தீபாவளி, பொங்கல், ரம்ஜான், காந்தி ஜெயந்தி. சூப்பர்டா நீ வேற. അടിപൊളി സീൻ കേട്ടോ, സൂപ്പർ ഒരു സീൻ നമ്മൾ കണ്ട്. നമ്മുടെ 96 എന്ന സിനിമയിൽ നമ്മുടെ വിജയ് സേതുപതിയുടെയും തൃഷയുടെയും അതായത് റാമിൻ്റെയും ജാനുവിൻ്റെയും ഒരു മീറ്റപ്പ് സീന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് പാതി വഴിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള പ്രണയം, രണ്ടുപേരും സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോയത്, 2 കാമുകിതാക്കൾ, 2 ഇണപക്ഷികൾ, അവരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റാമും ജാനകിയും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ഒരു സീനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. കിഡ്ഡൻ സീൻ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സീനുണ്ട്, ആ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സീനുണ്ട്. ഓ കിഡ്ഡൻ, എന്താ പറയേണ്ടത്, ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സീന് മാറ്റാനുള്ള സീനിൻ്റെ വേറെ ലെവലാക്കി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, ആ സീൻ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി. ഓ ഭയങ്കര ഫീലിംഗ്, നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സീനായിരുന്നു. ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പ്രേംകുമാറാണ് സംവിധായകൻ. 2018 സിനിമ റിലീസായിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 18 കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 50 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ പ്രണയ ചിത്രമാണ് 96. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് റാമിൻ്റെയും ജാനുവിനെയും അവതരിപ്പിച്ച ആ 2 കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിജയ് സേതുപതിയും തൃഷ്ണയും കിഡിലൻ അഭിനയനും പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് അതായത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു സീനിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ടാവും, മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.